Students of class 6, welcome to the online class English. We were studying lesson 1. It all began with deep deep. I hope you have heard the part 1 very well. Now, today's task is the revision of part 1 and the task of part 2. So, follow the board. Lesson 1. It all began with deep deep. Today's task, part 2. So at first, revise part 1. So, in the previous class, we read that a tiger was caught in a storm. একটা বাঘ ঝড়ের মধ্যে পড়েছিল. He wandered near the village. সে গ্রামের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল. Looking for something to eat, কিছু খাওয়ার জন্য. On the outskirts of the village, গ্রামের সীমানায়, lived an ill-tempered old man. বাস করত একটা বদমেজাজি মহিলা. The tiger huddled in shelter close to the wall of the woman's hut. বাঘটি ওই মহিলাটির কুড়েঘরের দেওয়ালের বাইরে আশ্রয় নিয়েছিল. গুড়ছুটি মেরে বসছিল. The woman was feeling very ill-tempered that night. সেই রাতে এই মহিলাটি খুব রেগেছিলেন. The rainwater was leaking through the roof. ছাদ দিয়ে জল চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছিল. There is no escape from this deep deep, she muttered angrily. তিনি রেগে বলছিলেন যে এই ডিপ ডিপ থেকে কোনো রেহাই নেই. Pushing her bed around the room to keep it dry. আর তিনি বিছানাটাকে ঠেলে গোটা ঘরের মধ্যে ঘুরছিলেন যাতে এটাকে শুকনো রাখা যায়. She shoved the bed and a tin trunk against the wall. তিনি বিছানাটাকে এবং একটা ট্রাঙ্ককে জোরে দেওয়ালে আঘাত করলেন. The wall shook, আর দেওয়ালটি কেঁপে উঠল. This deep deep will be the death of me, she shouted. তিনি বললেন যে এই ডিপ ডিপটা আমার মৃত্যুর কারণ. The tiger on the opposite side of the wall felt the wall shake. অন্যদিকে বাঘটি সেও কিন্তু দেওয়ালের কম্পনটা বুঝতে পারল. And was frightened, প্রচণ্ড ভয় পেল. The deep deep must be a very dreadful creature. সে ভাবল যে ডিপ ডিপ নিশ্চয়ই একটা ভয়ানক প্রাণী. He thought, সে ভাবল. Meanwhile, ভোলেনাথ the potter was out in the night. ইতিমধ্যে ভোলেনাথ রাতের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে. Looking for his donkey in the storm. ঝড়ের মধ্যে সে তার গাধাকে খুঁজছে. Suddenly, he saw an animal huddled in the dark against the wall of the woman's hut. হঠাৎ সে দেখল একটি পশু গুটিসুটি মেরে বসে আছে অন্ধকারে মহিলাটির কুড়ে ঘরের দেওয়ালের বাইরের দিকে. Now today, part 2. At first listen the English interpretation and then the Bengali meaning. Bholanath found an animal and he thought it was his own donkey. Then he ran to the animal and grabbed it and pulled it to his home by holding his ears. He also told, "Move on." Then the tiger became very frightened. He thought it was the terrible creature Deep Deep, so he did nothing. Bholanath dragged the animal and reached his home near his hut and tied him to a big tree. Then, in the morning, Bholanath's wife came out from her hut, and she found that a tiger was tied to a tree. Then she became afraid and screamed aloud.
Hearing her, all the neighbors came there and found that a tiger which was tied to the tree. Then the tiger became also afraid by seeing so many people. Then he became confused and he chewed the rope, and at last it ran away to the jungle. Then the people were relieved and asked Bholanath who had captured the tiger. Then Bholanath found an opportunity to brag. He declared that it was I who captured the tiger last night, and I even pulled the animal's ears. Then the news of Bholanath's bravery spread all over the country, and the king made him commander-in-chief of the king's army and also gave a huge house to live in. তাহলে যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে ভোলানাথ ওই পশুটাকে দেখে বুঝতে পারলো বা মনে করলো যে ওটা আমার গাধা। তখন সে ওই পশুর কাছে গিয়ে তার কানটা ধরলো আর টানতে টানতে আনতে লাগলো আর বললো, চল আমার গাধা, চল বাড়ি চল। বাঘটি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল, কারণ সে ভেবেছিল এটাই সেই ভয়ঙ্কর প্রাণী ডিপডিপ। তাই সে কিছুই করলো না। ভোলানাথ বাঘটিকে টেনে টেনে ঘরে আনলো আর তাকে এক শক্ত দড়ি দিয়ে গাছে নিজের কুড়ে ঘরের কাছে বেঁধে রাখলো। কুড়ে ঘরের কাছে গাছে বেঁধে রাখলো। সকালে ভোলানাথের স্ত্রী দেখলো যে বাঘটিকে গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে। সে প্রচণ্ড ভয় পেল, চিৎকার করলো। চিৎকার শুনে সমস্ত লোকেরা তাদের কুড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ভোলানাথ ঘুমাচ্ছিল, সেও বেরিয়ে এলো। সব লোকের অবাক যে এই বাঘটিকে কে বাঁধলো। তখন একটা প্রতিবেশী বলল, আমার মনে হয় ভোলানাথ বলতে পারবো, কারণ আমি গত রাতে দেখলাম সে একটা পশুকে টেনে টেনে নিয়ে আসছে। ভোলানাথ তো প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল, সেও কিন্তু প্রথমে স্বীকার করেনি। সবাই তাদের তাকিয়ে আছে। তখন বাঘটি সব লোক দেখে এত ভয় পেল যে দড়িটা চিবিয়ে 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 ছেড়ে ফেললো এবং জঙ্গলে পালিয়ে গেল। তখন গ্রামবাসীরা একটু স্বস্তি পেল। ভোলানাথ এখন সুযোগ পেয়েছে অহংকার দেখানোর। তাই সে বলছে, আমি বাঘটিকে ধরেছিলাম, আমি তার কান ধরে টেনে টেনে এনেছিলাম। তখন সবাই তার সাহসিকতায় মুগ্ধ হলো। শীঘ্রই ভোলানাথের সাহসিকতার খবর গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। রাজা প্রচণ্ড খুশি হলেন এবং তাকে সেনাপ্রধান করে দিলেন এবং তাকে তার স্ত্রীকে একটা বড় বাড়ি দিলেন বাস করার জন্য। I think you have understood the lesson. Now read sentence by sentence and then write down some word notes to understand the text very well. There is my donkey. এই তো আমার গাধা, Bholanath shouted and running to the tree, to the tiger. ভোলানাথ চিৎকার করে বলল আর দৌড়ে গেল ওই বাঘটির দিকে। Grabbed it, একে ধরলো, and pulled the tiger's ears, আর বাঘের কানটা ধরে টানলো। Move on, move, you lazy donkey, চলো আমার অলস গাধা, or I will give you a hard time, নাহলে বেধড়ক মার দেবো। The tiger was really frightened. বাঘটি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল। This must be the terrible Dip, he thought. সে ভাবলো নিশ্চয়ই এটা ভয়ানক প্রাণী ডিপ হবে। ওই বৃদ্ধ মহিলাকে মেরেছে, আমাকেও হয়তো মারবে। ভোলানাথ dragged the tiger home. ভোলানাথ এই বাঘটিকে টেনে টেনে ঘরে আনলো and kept him tied by a sturdy rope to a tree near his hut, এবং তাকে একটা শক্ত দড়ি দিয়ে গাছে বেঁধে রাখলো। In the morning, সকালে Bholanath's wife discovered the tiger tied to the tree. ভোলানাথের স্ত্রী দেখলো যে বাঘটি গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে and screamed in fear. প্রচণ্ড ভয়ে চিৎকার করলো। Hearing her, তার কথা শুনে the neighbors came running out of their huts. প্রতিবেশীরা তাদের কুড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। Bholanath was sleeping. ভোলানাথ ঘুমাচ্ছিল। He came out too. সেও কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। The people were all mystified.
সমস্ত লোকেরা হতবাক হয়ে গেল, হতবুদ্ধি হয়ে গেল। হু টাইড দিস টাইগার টু দ্য ট্রি? কে এই বাঘটিকে এই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে? দে আস্কড, তারা জিজ্ঞাসা করলো। এ নেবার সেড, একটা প্রতিবেশী বলল, আই থিঙ্ক ভোলানাথ ক্যান টেল আস। আমার মনে হয় ভোলানাথ আমাদেরকে এই কথাটা বলতে পারে। আই স হিম লাস্ট নাইট ড্র্যাগিং অ্যান অ্যানিমেল থ্রু দ্য স্টর্ম। আমি দেখেছি গত রাত্রে একটা পশুকে সে ঝড়ের মধ্যে টেনে টেনে আনছিল। ভোলানাথ ওয়াজ টু ফ্রাইটেন্ড টু অ্যাডমিট হিজ মিস্টেক। ভোলানাথ কিন্তু তার ভুল স্বীকার করতে প্রচণ্ড ভয় পেল। সে ভাবলো, যদি আমি বলি যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বাঘটিকে এনেছিলাম, তাহলে সবাই তাকে মারবে, কারণ সে গ্রামবাসীর জন্য একটা বিপদ ডেকে আনবে। তার জন্য প্রথমে সে তার এই ভুলটা স্বীকার করতে চায়নি। এভরিওয়ান লুকড কোশ্চেনিংলি অ্যাট ভোলেনাথ। প্রত্যেকে তার দিকে জিজ্ঞাসার ছলে তাকিয়েছিল। কিছু না বললেও তার দিকে চোখ দিয়ে তাকে প্রশ্ন করছিল যে, ভোলেনাথ, তুমি কি বাঘটিকে গত রাত্রে টেনে নিয়ে এসেছো? তুমি কি কেক বেঁধেছ? ইন দ্য মিন টাইম, ইতিমধ্যে টাইগার ডিস্টার্বড অ্যান্ড কনফিউজড বাই অল পিপল। ইতিমধ্যে বাঘটি এত লোক দেখে বিরক্ত হলো, হতবুদ্ধি হয়ে গেল, ভয় পেল। হ্যাড চিউড থ্রু দ্য রোপ, দড়িটা কামড় দিল। ইট র্যান অ্যাওয়ে টু জঙ্গল, এবং দৌড়ে পালিয়ে গেল জঙ্গলে। দ্য ভিলেজার্স ওয়ার রিলিভড, তখন গ্রামবাসীরা স্বস্তি পেল, আরাম পেল। ভোলেনাথ নাও স অ্যান অপরচুনিটি টু ব্র্যাগ। এখন ভোলেনাথ সে তার অহংকার প্রকাশ করার, গর্ব প্রকাশ করার সময় পেল বা সুযোগ পেল। ইট ইজ আই হু ক্যাপচার্ড টাইগার লাস্ট নাইট। আমি তাকে গত রাত্রে ধরেছিলাম। আই ইভেন পুলড ইটস ইয়ার্স। আমি এমনকি তার কান ধরেও টেনেছিলাম। ভোলেনাথ অ্যানাউন্সড প্রাউডলি। ভোলেনাথ প্রচণ্ড গর্বের সঙ্গে তা প্রকাশ করল। এভরিওয়ান মার্ভেলড অ্যাট হিজ ব্রেভারি। সবাই তার সাহসিকতায় মুগ্ধ হল। শোন, দ্য নিউজ অফ ভোলেনাথস ব্রেভারি রিচড দ্য কিং। শীঘ্রই ভোলেনাথের সাহসিকতার খবর গোটা রাজ্যে পৌঁছে গেল, রাজার কাছে পৌঁছে গেল। দ্য কিং ওয়াজ হাইলি ইমপ্রেসড। রাজা প্রচণ্ড মুগ্ধ হলেন। হি মেড ভোলেনাথ দ্য কমান্ডার ইন চিফ অফ দ্য কিংস আর্মি। তিনি ভোলেনাথকে তার সেনাপ্রধান করে দিলেন। ভোলেনাথ অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ ওয়ার গিভেন এ হিউজ হাউস টু লিভ ইন। ভোলেনাথ এবং তার স্ত্রীকে একটা বড় বাড়ি দেওয়া হলো বাস করার জন্য। There are some word notes. Sturdy. Sturdy means strong, শক্ত. Mystified মানে হচ্ছে confused, হতচকিত হওয়া, হতবুদ্ধি হওয়াকে বলা হয় mystified, confused. আর brag মানে অহংকার করা, গর্ব করা. To talk proudly about oneself. কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধে গর্ব করে কিছু বলাকে বলা হচ্ছে brag. Now write down some word notes. Number 1, grabbed না hold, ধরেছিল। pulled মানে টানা বা ড্র, এটা হচ্ছে টেনেছিল। frightened মানে ভীত, বা ভয় পেয়েছিল। টেরিবল মানে ভয়ানক, ভয়ঙ্কর।
স্টার্ডি মানে শক্ত, স্টার্ডি। স্ক্রিমড আছে চিৎকার করা, স্ক্রিমড। চিৎকার করেছিল। মিস্টিফাইড, হতবাক হয়েছিল, অবাক বা হতবাক হয়েছিল। অ্যাডমিট কতটা গুরুত্বপূর্ণ, মানে স্বীকার করা। ব্র্যাগ আছে, ব্র্যাগ মানে গর্ব বা অহংকার। রিলিফ আছে, স্বস্তি পেয়েছিল। স্বস্তি পেয়েছিল। ক্যাপচার্ড আছে, ধরেছিল। অ্যানাউন্সড, ঘোষণা করেছিল। মার্ভেলড, হতচকিত, হতচকিত হয়েছিল। ব্রেভারি, সাহসিকতা। And the last one, চিউট, একটা ওয়ার্ড আছে চিউট, চিবিয়েছিল। So these are the word notes. You have to write down in your copy, memorize it, and read the passage again and again to prepare it very well. The word notes are grabbed, GRABBED, ধরেছিল, pulled, PULLED, টেনেছিল, frightened, FRIGHTENED, ভয় পেয়েছিল, terrible, TERRIBLE, ভয়ঙ্কর, স্টার্ডি, STURDY, শক্ত, স্ক্রিমড, SCREAMED, চিৎকার করেছিল, মিস্টিফাইড, MOSTIFIED, হতবাক হয়েছিল, অ্যাডমিট, স্বীকার করা, ADMIT, ব্র্যাগ,
গর্ব বা অহংকার, BRAG। রিলিভড, স্বস্তি পেয়েছিল, RELIEVED বা মুক্তি পেয়েছিল বললেও হবে। ক্যাপচার্ড, ধরেছিল, CAPTURED। অ্যানাউন্সড, ঘোষণা করেছিল, ANNOUNCED। মার্ভেলড, হতচকিত হয়েছিল, MARVELLED। ব্রেভারি, সাহসিকতা, PRAVERY। চিউড, CHEWED, চিবিয়েছিল। So you have to memorize these words and then read the passage again and again to prepare it. Once again I reading the passage, just revise it. তো ভোলানাথ ওই বাঘটিকে দেখে ভাবলো এটা আমার গাধা। তো সে সেটাকে টেনে টেনে ঘরে নিয়ে এলো। সে এমনকি তার কান ধরে টানলো। তারপরে বললো যে চলো, না গেলে তোমাকে বেঁধে রাখ, মারবো। বাঘটি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল। সে ভোলানাথের সঙ্গে আসতে বাধ্য হলো, কারণ সে আগেই ভয় পেয়েছিল যে ডিপডিপে একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী। সে শুনেছিল যে ডিপডিপে একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী, সে বৃদ্ধ বুড়িকে জ্বালিয়ে মারছে, আমাকেও সে মারতে পারে। তাই জন্য সে কিছুই বলেনি। নাহলে একটা বাঘ সে যে কোনো মানুষকে দেখে নিশ্চয়ই ভয় পাবে না। তো এখানে অন্ধকার ছিল, বাঘটাও বুঝতে পারেনি, আর ভোলানাথও বুঝতে পারেনি যেটা আমার গাধা নয়। যাই হোক, তো ভোলানাথ বাঘটিকে টানতে নিয়ে এলো, আর বাড়িতে আসার পরে তাকে ওই গাধা বাঁধা দড়ি, শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলো। সকালে ভোলানাথের স্ত্রী যখন বাইরে বেরোলো, তখন দেখলো যে বাঘটি গাছে বাঁধা আছে। সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে সবাইকে লোক জড়ো করলো। সবাই এসে অবাকে তাকিয়ে রইল আর ভাবলো কে বেঁধেছে, কে নিয়ে এসছে, কার সাহস যে বাঘটাকে ধরে নিয়ে এসছে। তখন সবাই তাকালো ভোলানাথের দিকে, কারণ তারা সন্দেহ করেছিল যে ভোলানাথ একমাত্র গত রাত্রে একটা পশুকে টেনে এনেছিল, তো নিশ্চয়ই এই এনেছে। তবুও তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। তারপরে যখন বাঘটি দড়িটা চিবিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল, তখন ভোলানাথ তার প্রশংসা করতে লাগলো, নিজের অহংকার করতে লাগলো যে হ্যাঁ, আমি বাঘটিকে ধরেছিলাম। কারণ তখন বললে আর হয়তো কেউ তাকে প্রহার করবে না বা মারবে না। তো যাই হোক, এই কথাটা কিন্তু সবাই জানতে পেরে গেল, রাজাও জানতে পেরে গেলেন এবং তাকে পুরস্কার দিলেন। তাকে দুটো পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। একটা হচ্ছে তাকে সেনাপ্রদান করা হয়েছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় বাড়ি দেওয়া হয়েছিল থাকার জন্য। সো ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার দ্য টেক্সট ভেরি ওয়েল by reading it again and again. So that's all for today. Thank you.